बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करदा तुसीं ठीक होवोगे। ते मैं तुहाडा वीर मुस्तफा अलवी, तुसीं देख रहे हो अलवी एग्रीकल्चर फार्म लाहौर। गंदम दी बैड दे उत्ते काश्त ते इहदे की फवायद है और पैदावारी सलाहियत किन्नी कुछ हुंदी है जी। अमूमन असी जिहड़ा वा रवायती तरीका इख्तियार करते हैं और गंदम नूं बजरिया छट्टा या गप छट करके असी गंदम काश्त करते हैं। लेकिन जिहड़ा जदीद तरीका वै वो गंदम नूं बैड बना के 33 इंच का या 40 इंच का बैड बना के काश्त करो तो तुसी एक तो तुहाडी सीड की खपत घट होएगी। 1 एकड़ दे विच सिर्फ 8 तो 10 किलो सीड रिक्वायर होएगा और तुहाडा बी घट लगेगा और एक एक दाना होगेगा और शगुफा साजी का अमल जिहड़ा वै वो ज़्यादा होएगा। और इस तरीके ना ये रॉ टू रॉ और प्लांट टू प्लांट फासला भी एक ज़बरदस्त जिहा हुंदा वै और पौधा ग्रोथ अच्छी करदा वै और पानी जिहड़ा वै वो रेज़ बैड के जरिए जिहड़ा वै वो लगदा वै और पौधे की जड़ लंबी हुंदी है, तना मजबूत हुंदा वै और फी एकड़ पैदावार आम रवायती तरीके नालों ज़्यादा हुंदी है। बैड बना के अगर तुसीं गंदम काश्त करदे ते 9 तो 10 किलो बीज चाहिदा वै। फर्टिलाइजर प्लांट तुहाडा घट लगदा वै और तना मजबूत, जड़ लंबी, सिट्टा मोटा, दाने मोटे चमकदार हुंदे है। और फी एकड़ पैदावार की अगर असी गल करिए तो 1 किले दे विचों अमूमन असी जिहड़ी है वो आम रूटीन रवायती तरीके नाल पैदावार 35 तो 45 मन लैने हैं। अगर असी बैड काश्त करते हैं और अच्छियां फर्टिलाइजर का इंपोर्टेड खादां का इस्तेमाल करिए तो फी एकड़ जिहड़ी पैदावार है वो 90 मन तक तुसी लै सकदे जी। ਜਿਹੜੇ किसान दोस्त ਕਹਿੰਦੇ कि ਸਾਡੀ गंदम ਦੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇਹ 2 ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। यानी कि इस टाइम आ गंदम जिहड़ी है ये 20 दिन दी है और 20 दिन की जिहड़ी गंदम है वो शगुफे जिहड़े है घट्टो घट्ट इस टाइम 12-13 बन चुके हैं। और इस तरीके नाल प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन जिहड़ा फासला है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। हवा दा सूरज की रोशनी का जिहड़ा अमल दखल है वो बड़ा बेहतरीन और मुनासिब रहिंदा वै। तो मैं अपने किसान वीरां नूं कहांगा कि तुसी गंदम जदों भी काश्त करो तुसी बैड काश्त करो और इस साल अगर तुसी गंदम नहीं इस तरह काश्त कर सके अगले साल कम अज़ कम 1 एकड़ इस तरह ज़रूर काश्त करो। इस तरीके नाल तुसी लेबर को भी लवा सकते जे और दपालपुर वाली साइड ते कुछ मशीनां भी ऐसियां आ गईयां वै ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਣੀ ਆ ਹਲ ਚਲਾਉਣੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਯਾਨੀ ਬੈੱਡ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਗਰ ਚੋਪਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਚੋਪਾ 4x4 ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਵੀ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਔਰ ਚੋਪੇ ਤੋਂ ਚੋਪੇ ਦਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ 4 ਇੰਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਲਾਈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੰਦਮ ਹੈ DG09 ਔਰ PK11। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 4 ਕਿਲੋ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਤਨੀ ਆਈ ਔਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਆਈ ਔਰ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਵੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 70+ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ 70 ਮਨ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵੈ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਨ ਗੰਦਮ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਅਨਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਮਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੈ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ
ਫਸਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।